Good morning. We'll start just on time. First, let me invite Director of Research and his team to make the presentation, and then we'll open up for discussion. Thank you. Thank you, Governor, and good morning to all of you. This is the last monthly report review for this year. As you have already seen, policy interest rates were reduced by 100 basis points. Therefore, the standing deposit facility rate now stands at 9%, and the standing lending facility rate stands at 10%, and the statutory reserve ratio remains unchanged. So, with this, have been communicating from the beginning of the year. The policy interest rates have touched or rather reached single-digit level after 1.5 years. So the Monetary Policy Board arrived at the decision following a careful assessment of the current and expected developments, which mainly included the following. Headline inflation is projected to converge towards the target level of 5% over the medium term, and economic activity is projected to remain below par in the near to medium term, and inflation expectations remain anchored, and there's a rise in inflation in the very near term due to supply side factors, which is expected to be transitory as demand pressures remain muted. So with this, the board viewed that sufficient monetary easing has been effected thus far during the year in order to stabilize inflation over the medium term. And you can see the policy rate that we started the year above 16% level now has come down to 10% level, with a cumulative reduction of 250 basis points in June and 200 basis points, and another 200 basis points in October, November cumulatively, so that we have created lots of space for rates to come down further. As you can see, the lending rates are adjusting downward, and we expect the trend to continue going forward along with the low policy interest rate levels at the moment. So with this, Monetary Policy Board expects that monetary policy easing will see a pause in the near term. So given the space for market rates to adjust downward in line with the current and past monetary policy easing measures. So in response, we have seen some pickup in credit to the private sector for the last 4-5 months, but numbers are a little low at the moment, but we expect that trend to continue going forward. So latest numbers also showed month-on-month expansion in credit to the private sector, and the moderation of lending rates will help support credit growth as well as the overall rebound of domestic economic activity going forward. On the inflation front, we have seen inflation rates coming down quite sharply. At the moment, it's hovering below the target level of 5%. October inflation was 5.5, the CCPI-based headline inflation, and core inflation is also even below than that at 1.2% year-on-year, so reflecting subdued demand pressures. And if you see in the table some inflation, we have seen continued negative inflation. Food inflation, for instance, has been negative for last 4 months, and even transportation sector also recorded negative inflation year-on-year continuously for the last 4 months. Over the medium term, we expect inflation to converge towards the 5% target level. So despite the upward momentum in headline inflation in the very near term, we expect that to be transitory because this is mainly driven by supply side factors, and as demand pressures remain muted, inflation will revert to 5% level over the medium term. On the external sector, the merchandise trade deficit could expand in the coming months because exports remain moderate and the imports also will normalize.
However, we see strong inflows to the current account. As we have shown in this chart on the right-hand side, our trade deficit in the first 10 months was about $4 billion. But if you take the net inflows to the current account on account of workers' remittances, is above that level, 4.7 billion. In addition, we have tourism inflows, net inflows, 1.5 billion, and other services recording above 1 billion. So cumulatively, we will see surplus in the current account for this year. These are the gross inflows on account of workers' remittances and tourism. We can see significant momentum in workers' remittances in the past months. So we expect further increase in November and December, reflecting sort of a seasonal pattern as well. At tourism also, we see a significant increase in arrivals. We have seen some provisional data for November, which suggests about more than 150,000 arrivals for November, and that trend will continue because of the seasonal demand as well, pattern as well. So reflecting the inflows to the domestic forex market, exchange rate remains stable. As you can see, it's hovering around 320 rupees a dollar level, which showed an appreciation thus far during the year, about 11%. So we expect further inflows to the forex market as well as to the government, with the expected finalization of the first review of the IMF-EFF arrangement. So with that, more funds are due to be received by the government from multilateral lending partners. Reserves stood at 3.6 billion level as of end October. So in conclusion, so the monetary policy easing measures carried out thus far would help accelerate the normalization of the interest rate structure going forward. Therefore, the Monetary Policy Board stressed the need for all licensed banks to take swift measures to reduce market lending interest rates to ensure that the benefits of the series of monetary easing measures are adequately passed on to businesses and households. So with that, let me end my presentation. I invite my colleague Jana Kedri Singh and Sujita to do the presentations in Sinhala and Tamil. Thank you. සුබෝදෑසනක් ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුවේ මුදල් ප්‍රතිපත්ති මණ්ඩලයේ මේ වසරේ අවසාන මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය සඳහා ඊයේ දිනේදී රැස් වුණා. එහිදී මුදල් ප්‍රතිපත්ති මණ්ඩලයේ තීරණය කරනු ලැබුවා ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතික තවදුරටත් පදනම් අංක 100කින් එහෙම නැත්නම් 101ක ප්‍රමාණයකින් අඩු කරන්නට. ඒ අනුව නිත්‍ය පහසුකම් අනුපාතිකයේ 9%ක් ලෙසත් නිත්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාතිකයේ 10%ක් ලෙසත් අඩු වෙනවා. ඒ අතර ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අවශ්‍යතාවය 2% ලෙස නොවෙනස්ව පවතිනවා. මෙම පදනම් අංක 100ක ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතික අඩු කිරීමත් සමගම අපි වසර එකහමාරකට පසුව අපේ ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතික 10%කට අඩු මට්ටමකට ළඟා වුණා. මේ තීරණය ගැනීම සඳහා මුදල් ප්‍රතිපත්ති මණ්ඩලය විශේෂයෙන්ම සලකා බලනු ලැබුවා. ඔබ දන්නවා ආර්ථිකයේ උද්දමනය මැදි කාලය තුළදී 5%ක අපේක්ෂා කරන ඉලක්කගත මට්ටමකට ළඟා වීමට නියමිතයි. ඒ වගේම වර්තමාන ආර්ථික කටයුතුත් නුදුරු කාලයේ සිට මැදි කාලය දක්වා ඉතා අඩු ක්‍රියාකාරීත්වයකින් තමයි ආර්ථික වර්ධනය විභව නිමවුම් මට්ටමට වඩා අඩු මට්ටමක පවතින්නේ. ඒ වගේම සමස්තයක් විදිහට උද්දමන අපේක්ෂාවන් ඉතා හිතකර මට්ටමක ආර්ථිකය තුළ පවතිනවා. ඒ වගේම කෙටි කාලයේදී යම්කිසි උද්දමන තත්ත්වයක් නිර්මාණය වුණත් ආර්ථිකයේ අඩු ඉල්ලුම් තත්ත්වය තුළ එය නිත්‍ය උද්දමන තත්ත්වයක් දක්වා නිත්‍ය උද්දමන තත්ත්වයක් වෙත පවතින යතයි අපි අපේක්ෂා කරන්නේ නැහැ. ඒ අනුව ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතික මේ වසරේදී අපි 6.5ක ප්‍රමාණයකින් අඩු කරනු ලැබුවා. ජූනි මාසයේ සිට මේ දක්වා ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතික මේ අඩු කිරීම අපට වෙළඳපොළ පොලි අනුපාතික වෙත ඉතා ශීඝ්‍රයෙන් ගමන් කිරීම අවශ්‍ය කරනවා. ඒ අනුව මුදල් ප්‍රතිපත්ති මණ්ඩලයේ තීරණ කරනු ලැබුවා අප මේ දක්වා සිදු කර ඇති ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතික අඩු කිරීම තවදුරටත්
කෙටි කාලයක් තුළ සිදු නොකළ යුතුයි. ඒ හේතුව වන්නේ තවදුරටත් වෙළඳපොළ පොලි අනුපාතික වලට අවස්ථාව ලැබී තියෙනවා අප සිදු කරන ලද ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතික වෙළඳපොළ පොලි අනුපාතිකව අඩු කිරීම සඳහා සහායය දක්වන්නට. එම ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතික අඩු කිරීමේ සහායෙන් වෙළඳපොළ පොලි අනුපාතික අඩුවීම තුළින් අපි අපේක්ෂා කරනවා පුද්ගලිකාංශයට ලබා දෙන ණය ප්‍රමාණය පසුගිය මාස 5 තුලම යම්කිසි ආකාරයක වැඩිවීමක් තිබුණා. නමුත් ඒ ප්‍රමාණාත්මක නැහැ. ඒ තවදුරටත් ධනාත්මක තත්යකට පත් වෙයි කියලා. ඒ අනුව මේ ණය ප්‍රසාරණයත් සමගම ආර්ථිකයේ ක්‍රියාකාරීත්වය යලි නගා සිටවන්නට එයත් පිටුවහලක් වනු ඇති. උද්දමනය ගත්තොත් උද්දමනය ඉතාමත්ම ශීඝ්‍ර අඩුවීමකට ලක් වුණා පහුගිය කාලය තුලදී. ඔක්තෝබර් මාසයේ වෙනදී 1.5ක දක්වා උද්දමනය අඩු වී තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම ආහාර උද්දමනය ගත්තොත් පසුගිය මාස 4ක කාලය තුල ඍණාගයක තමයි පැවතුනේ. ප්‍රවාහන උද්දමනයත් ඍණාගයක පැවතුනේ. ඒ අනුව විශේෂයෙන්ම ආර්ථිකයේ යටිදරි ඉල්ලුම නිරූපණය කරන උද්දමනයත් අඩු වගේක පවතින නිසා ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතික අඩු කිරීමේ අවස්ථාව මෙවර ලැබුණා. අපි අපේක්ෂා කරනවා යම් ආකාරයක ඉතා සුළු වැඩිවීමක් කෙටි කාලයේදී උද්දමනය ඇති වුණත් විශේෂයෙන්ම සැපයුම් අංශයේ බාධකත් වැට් බදු වෙනස් කිරීමත් ජනවාරි මාසයේ කිරීමට නියමිත. කෙසේ වෙතත් එම යම් ඉහළ යෑම දිගු කාලයක් පුරාවට පවතින්නේ නැහැ. එය කෙටි කාලින. ඒ නිසා අපට හැකියාව ලැබෙනවා අපි අපේක්ෂා කරන 5ක උද්දමන තත්ත්වයට මැදි කාලයේදී උද්දමන පුරෝකථනය ලබා ගැනීමට. විදේශාංශය ගැන සලකා බැලීමේදී වෙළඳ පරතරය යම් ආකාරයක විශාල වීමක් සිදු වී තිබෙනවා. ජනවාරි සිට ඔක්තෝබර් දක්වා බිලියන 4ක අගයක් ප්‍රසයි වාර්තා වුණේ. ඒකට හේතු වුණේ අපනයන ආදායම යම් අඩුවීමකුත් ආනයන වියදම් සාමාන්‍යකරණයට ලක්වීමත් තුළ. කෙසේ වෙතත් විදේශ ජංගම ගිණුම ඉතා ශක්තිමත් වී තිබෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන්ම විදේශකයන් මෙරටට එවන විදේශ ප්‍රේෂණවල ඉතා ඉහළ යාමත් සංචාරකයන්ගෙන් ලැබෙන රට තුළට ලැබෙන ආදායම් වැඩිවීම වැනි විවිධ රට තුළට ලැබෙන විදේශ විනිමය ප්‍රමාණය වැඩිවීම මත එම තත්ත්වය නිර්මාණය වෙලා තිබෙනවා. ඒ අනුව වර්තමානයේදී අපේ විනිමය අනුපාතිකය වෙළඳපොළ ඉල්ලුම් සැපයීම මත තීරණය වන 11%ක අධි ප්‍රමාණයක් දක්වා වාර්තා වෙමින් ස්ථායී මට්ටමක පවතිනවා. ඒ වගේම ඉතා නුරුදුරු කාලයේදී අපි අපේක්ෂා කරනවා ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලින් ලැබීමට නියමිත දෙවන වාරිකය ලැබීමත් සමගම තවදුරටත් රට තුළට මූල්‍ය ලැබීම් ලැබෙයි කියලා. ඒ අනුව දල නිර සංචිත ප්‍රමාණය මේ වසරේ ඔක්තෝබර් අවසාන වන විට බිලියන 3.6ක් ලෙස සටහන් වෙනවා. මුදල් ප්‍රතිපත්ති මණ්ඩලයේ මේ ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතික අඩු කිරීමත් සමග අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉතා ඉක්මනින් වෙළඳපොළ පොලි අනුපාතික තව දුරටත් අඩු වෙයි කියලා. ඒ වගේම මුදල් ප්‍රතිපත්ති මණ්ඩලය ඉතා අවධානය කරනවා මෙම ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතික වල අඩුවීම වෙළඳපොළ පොලි අනුපාතික අඩු කිරීම සඳහා වාණිජ බැංකුව ඉතා ඉක්මනින්ම යොමු වනු ඇතයි කියලා. ස්තුතියි. அனைவருக்கும் காலை வணக்கங்கள். இலங்கை மத்திய வங்கியின் நாணய கொள்கை சபையானது நேற்று நடைபெற்ற இந்த ஆண்டுக்கான இறுதிக் கூட்டத்திலே கொள்கை வட்டி வீதங்களை 1% புள்ளியினால் குறைப்பதற்கு தீர்மானித்துக் கொண்டுள்ளது. அந்த அடிப்படையிலே துணைநில் வைப்பு வசதி வீதங்கள் 9%, துணைநில் கடன் வழங்கல் வீதம் 10%, குறைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த தீர்மானத்தினை மேற்கொள்வதற்காக நாணய கொள்கை சபையானது பல்வேறு விடயங்களை கவனத்தில் கொண்டுள்ளது. முக்கியமாக நடுத்தர காலத்தில் முதன்மை பணவீக்கமானது 5% இலக்கிடப்பட்ட மட்டத்தில் நோக்கி நகரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. அதேபோல பொருளாதார செயற்பாடுகளும் நடுத்தர காலத்தில் அதன் உத்வேக மட்டத்தினை நோக்கி நகரும் எனவும் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. தற்பொழுதுள்ள நிலைமைகளுக்கேற்ப பணவீக்க எதிர்பார்க்கைகள் நன்கு உறுதிநிலைப்படுத்தப்பட்டதாக அவதானிக்கப்படுகின்றது. நடுத்தர குறுங்காலத்திலே சில பணவீக்க அழுத்தங்கள் முக்கியமாக வழங்கல் பக்கங்கள் தொடர்பான காரணங்களின் காரணமாக சில பணவீக்க அழுத்தங்கள் உருவாக கூடுமெனிலும் தற்பொழுது பொருளாதாரத்தில் காணப்படுகின்ற மந்தமான கேள்வி நிலைமைகளின் காரணமாக இந்த அழுத்தங்கள் ஒரு தற்காலிகமானதாக
மாத்திரமே அமையும் என்பதனையும் சபையானது கருத்தில் கொண்டுள்ளது. அந்த வகையிலே கொள்கை வட்டி வீதங்களானது தற்பொழுது தேவையான அளவிற்கு இலகுபடுத்தப்பட்டுள்ளதாக சபையானது கருத்தில் கொள்கின்றது. ஆகவே எதிர்வரும் கால பகுதியிலே இந்த மேலதிக கொள்கை தளத்தலானது ஒரு தற்காலிகமாக இடைநிறுத்தப்படுவதுடன் எதிர்வரும் கால பகுதியிலே சந்தை வட்டி வீதங்கள் கணிசமான அளவிற்கு கீழ்நோக்கி திருத்தப்பட வேண்டும் என்பதை சபையானது வலியுறுத்துகின்றது. முக்கியமாக சந்தை கடன் வழங்கல் வீதங்கள் ஏற்கனவே மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதும் தற்பொழுது மேற்கொள்ளப்பட்டதுமான கொள்கை தளத்தலுக்கு ஏற்றவாறு மேலதிகமாக குறுங்கால பகுதியிலே ஒரு கணிசமான வீழ்ச்சியொன்றை காட்ட வேண்டும் என்பதனை சபை வலியுறுத்துகின்றது. தனியார் துறைக்கான கொடுகரனை நோக்கும் பொழுது அண்மை காலங்களிலே ஒரு சிறிய உத்வேகம் ஒன்று அவதானிக்கப்படுகின்றது. இந்த நாணய கொள்கை தளத்திற்கு அமைவாக எதிர்வரும் கால பகுதியிலே ஒரு ஸ்திரமான வகையிலே தனியார் துறைக்கான கடன் வழங்கலானது மீட்சியடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. முதன்மை பணவீக்கமானது கடந்த சில மாதங்களாக தொடர்ச்சியான வீழ்ச்சியினை பதிவு செய்ததை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அதன் முக்கிய கூறுகளான மைய பணவீக்கம், கேள்வி அழுத்தங்களை பிரதிபலிக்கின்ற மைய பணவீக்கமானது தொடர்ந்தும் மந்தமான மட்டத்திலேயே காணப்படுகின்றது. அதேபோல சில கூறுகள், முக்கியமாக உணவு பணவீக்கம், போக்குவரத்து தொடர்பான பணவீக்கம், சுற்றுண்டி சாலை போன்றவை தொடர்பான பணவீக்கங்கள் ஒரு எதிர்கணிய மட்டத்திலேயோ அல்லது ஒரு குறைந்த மட்டத்திலேயோ பதிவு செய்ததை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அந்த வகையிலே குறுங்காலத்தில் சில அரசாங்கத்தினால் மேற்கொள்ளப்பட இருக்கின்ற ஜனவரி மாதத்திலிருந்து மேற்கொள்ளப்பட இருக்கின்ற பெறுமதி சேர் வரி தொடர்பான மாற்றங்களின் காரணமாக குறுங்காலத்திலே சில பணவீக்கம் தொடர்பான அழுத்தங்கள் ஏற்படக்கூடும் எனிலும் நடுத்தர காலத்தில் பணவீக்கமானது இலக்கிடப்பட்டத்தில் பட்ட மட்டத்தில் உறுதிநிலைப்படும் என நம்பப்படுகின்றது. வெளிநாட்டுத்துறையினை பொறுத்தவரையிலே எதிர்வரும் கால பகுதியிலே வர்த்தக பற்றாக்குறையானது விரிவடைவதற்கான சாத்தியங்கள் அதிகமாக காணப்படுகின்றது. ஏற்றுமதியிலே அவதானிக்கப்படுகின்ற ஒரு மந்தமான நிலை, அதேபோல இறக்குமதி கட்டுப்பாடுகள் நீக்கப்பட்டதன் காரணமாக இறக்குமதிகளிலே எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற மீட்சி போன்றவற்றின் காரணமாக வர்த்தக பற்றாக்குறையானது தொடர்ச்சியாக விரிவடைவதற்கான சாத்தியங்கள் காணப்படுகின்றது. இருந்த பொழுதிலும் சென்மதி நிலுவைக்கான ஏனைய உட்பாய்ச்சல்கள் ஏற்கனவே உள்ளது போலவும் எதிர்வரும் கால பகுதியிலும் மிக சாத்தியமான ஒரு சாதகமான நிலைமையில் காணப்படுவதன் காரணமாக சென்மதி நிலுவை தொடர்பான ஏதாவது அழுத்தங்கள் தொடர்ந்தும் மந்தமாகவே காணப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. அந்த வகையிலே தனியார் பண அனுப்புதல்கள், அதே போல சுற்றுலா துறை தொடர்பான வருவாய்கள் எதிர்வரும் காலப்பகுதியிலே அவற்றின் உத்வேகத்தினை மேலும் தொடரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. சென்மதி செலாவணி மீதத்தினை பொறுத்தவரையிலே அது கடந்த சில மாதங்களாக ஒரு ஸ்திரமான நிலையிலே காணப்பட்டதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. ஆண்டின் இதுவரையான காலப்பகுதியிலே 11% பெறுமதி உயர்வு ஒன்று செலாவணி வீதத்திலே பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதேபோல பன்னாட்டு நாணய நிதியத்தின் 2வது தொகுதியானது எதிர்வரும் காலப்பகுதியிலே கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. மொத்த அல்வசால் ஒதுக்குகள் அக்டோபர் மாதம் இறுதி அளவிலே ஐக்கிய அமெரிக்க டாலர்கள் 3.6 பில்லியன் ரூபாவாக 6 பில்லியனாக காணப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. அந்த வகையிலே நாணய கொள்கை சபையானது ஏற்கனவே பொருளாதாரத்துக்கு தேவையான நாணய கொள்கை தளர்த்துகள் ஏற்கனவே சபையினாலும் மத்திய வங்கியினாலும் வழங்கப்பட்டுள்ளதை கருத்தில் கொண்டுள்ளதுடன் எதிர்வரும் காலப்பகுதியிலே சந்தை வட்டி வீதங்கள் கணிசமான அளவு விரைவாக வீழ்ச்சியடைய வேண்டும் என்பதனை மீண்டும் வலியுறுத்தி கொள்கின்றது. அந்த அடிப்படையிலே இந்த நாணய கொள்கை தளத்தலின் அனுகூலங்கள் பொருளாதாரத்தின் ஏனைய ஆர்வலர்களுக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்பதனை மீண்டும் வலியுறுத்தி கொண்டுள்ளது. நன்றி. Thank you. ඒත් එක්කම දැන් මේ විශේෂයෙන් ප්‍රධාන කරුණු ටික අපේ මේ ඩිරෙක්ටර් ආර්ථික පරිශ්‍රණ අධිකාරිතුමා ඇතුළු කට්ටිය ඉදිරිපත් කරා. ඊට අමතරව විශේෂයෙන් කියන්න තියෙන්නේ අද මේ පොලි අනුපාතය ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතය
අඩු කිරීම තුළින් විශේෂයෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ වෙළඳපොළ පොලි අනුපාත විශේෂයෙන් රජයේ පාලනාගාර බිල්පත් වල තියෙන දැනට සාමාන්‍ය යම් කිසි ඉහළ මට්ටමක තියෙන පොලි අනුපාතය සහ බැංකු වලින් සුළු හා මධ්‍යම පරිපාලන කර්මාන්තවල සානිකුත් අයට ණය ලබා දෙන ඒ පොලි අනුපාත තවදුරටත් අපි කලින් සඳහන් කර ආකාරයට වඩා අඩු වෙන්න ඕන. මොකද දැන් මේ අඩු කිරීමෙන් ඒකට අමතර කරුණු කීපයක් තමයි මම ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එකක් තමයි දැන් රජයේ ණය දේශීය ණය ප්‍රතිවර්තකකරණය සම්පූර්ණ කරලා තියෙන්නේ. ඒතකොට ඒත් එක්කම ඉදිරි කාලයේදී රජයෙන් භාණ්ඩාගාර බිල්පත් සහ බැඳුම් කරවලට නිකුත් කිරීම ඒ තියෙන අවශ්‍යතාවය අනිවාර්යයෙන් මේකත් එක්ක අඩු වෙන්න ඕන. ඊටත් අමතරව ලබන මාසය තුල අපේ ජාත්‍යන්තර මුල්වර මුදලේ වැඩසටහන දෙවන පළවෙනි ඒ රිවිව් එක සම්පූර්ණ කිරීමෙන් පස්සේ බලාපොරොත්තු වෙනවා රජයට ඒ බැංක ලැබෙන ජාත්‍යන්තර මුල්වර මුදල ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව ලෝක බැංකුව වගේ ලැබෙන බජට් සපෝට් කියලා රජයට කෙලින්ම ලැබෙන විදේශ මුදල් ලැබීම තුළින් තවදුරටත් ඒක සහනයක් වෙයි රජයේ අයවැයගේ යම් කිසි ආකාරයක මේ පියවා ගැනීමට. ඒ අනුව දේශීය වෙළඳපොළෙන් රජයේ අවශ්‍යතාවය මුල්ලනය කිරීම අවස්ථාවය ඒවත් එක්කම තවදුරටත් අඩු වේ ඉස්සරහට. ඒ අනුව බලාපොරොත්තු වෙනවා මීට වඩා වැඩි වේගයකින් විශේෂයෙන් භාණ්ඩාගාර බිල්පත් සහ බැඳුම් කර වල පොලි අනුපාත යම් කිසි ආකාරයක සාමාන්‍යකරණයට පත් වෙලා අපේ ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතයට සමාන්තරව ඒ ප්‍රමාණයටයි කියලා. ඒත් එක්කම ඒ අඩුවීමත් එක්කම වෙළඳපොළ පොලි අනුපාතය ව්‍යාපාර වලට සුළු මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්ත වලට අනිකුත් ව්‍යාපාර වලට ණය දෙන පොලි අනුපාතයත් ඒ දැනට අඩුලා තියෙනවා යම් කිසි ප්‍රමාණයක්. තම තවදුරටත් අපි අර කලින් සඳහන් කර ආකාරයට වඩා අඩු වෙන්න ඕන. මොකද ඊට පස්සේ අපි දෙපාරක් පොලි ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතය අඩු කරලා තියෙනවා ඒ කාලය තුල. ඒක අර රජයේ ඉල්ලීම අඩුවීම සහ අපේ ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතය අඩුවීම ඒ තුලින් කෙටි කාලීන පොලි අනුපාත සෑහෙන දුරට ස්ථාවරව අඩු වෙන්නේ කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒත් එක්කම ඒකේ ඊළඟ පියවර වෙළඳපොළ පොලි අනුපාතය වලට ඒක මාරු වෙන එක ඉක්මන් වෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි ඒ ගැන ඉතාම සෝදිසියෙන් බැංකු සමග කටයුතු කරලා මේ තියෙන පොලි අනුපාත අඩු කිරීමේ වාසිය රටේ බහුතරයක් ව්‍යාපාර වලට සුළු මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්ත වලට සහ බැංකු ණය ලබා ගැනීම පහසුකම් වැඩි කිරීම සහ ආර්ථිකය යථා තත්ත්වයටපත් වීම යම් කිසි ආකාරයක ක්‍රමවත් ප්‍රමාණවත් ලෙස නැවතත් සමතත්පත් කිරීමට උපකාර වෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒක තමයි මේ ක්‍රියාවලියේ බලාපොරොත්තු ඒක යම් කිසි කාලයක් තුළ කෙටි කාලයක් තුළ ඒක වෙයි. ඒ කියන බලාපොරොත්තු තුන තමයි මේ අපි අඩු කරලා තියෙන්නේ. ඉදිරියේදී විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න ඕන අපි ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතය අපි හිතන්නේ ඉස්සෙල්ලා සඳහන් කරපු ආකාරයට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අඩු කරලා තියෙන්නේ. ඉදිරියේදී අපේ උද්දමනයේ 5% කියන මැදිහත් දික්වලන ඉලක්කය අනුව අපි පොලි අනුපාත ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතයේ ඒ ආකාරයෙන් ප්‍රවර්තගෙන යන බලාපොරොත්තු වෙනවා. කෙටි කාලීනව යම් කිසි බදු ප්‍රතිපත්ති නිසා මේ තෙල් සානිකුත් මිල වෙනස් වීම නිසා යම් කිසි උද්දමනයේ කෙටි කාලීනව වෙනසක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි මුදල් ප්‍රතිපත්තියේ පැත්තෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපිට ස්ථාවරව මේ මැදිහත් එක්කාලීන උද්දමනයේ මේ ආකාරයට පවත්වා ගන්න පුළුවන් වෙයි. අනුව මේ තියෙන යම්කිසි අර ෆෝඩ් ගයිඩන්ස් එකක් විදිහට අපි සඳහන් කරේ මේ මට්ටමේ අපි යම්කිසි කාලයක් ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතය රඳවාගෙන ඉඳී අනිකුත් පොලි අනුපාතය සමානව ඒ අඩු වෙනකන් ඊට පස්සේ තමයි ඊළඟට අපි ඉදිරියේදී බලන්නේ ඉදිරියේදී තියෙන දක්මනෝ කොහොමද ඊළඟ ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියන එක ඊළඟ මොන්ටි පොලිසි රිවිව් වලදී අපි සල්කා බලනවා. ඒත් එක්කම මොනවායි ප්‍රශ්න තියෙනවද?
Governor, is this, the analysts have voiced concern that growth has been lackluster, that we may not hit the 2% contraction for this year that has been projected by the central bank. Is that your sense as well? Do you feel that there should be an adjustment for growth? And is this interest rate reduction targeted specifically at making sure that we hit targets for next year? We'd really appreciate your thoughts, please. Thank you. This year growth, I don't think this monetary policy changes in second half of this year will have impact on next year growth, not this year growth. This year recovery is already happening, and that's what we see. The continuous declining in GDP growth on quarterly basis happened up to Q2 of this year. But what we see Q3 and Q4 on quarterly basis or year-on-year quarterly growth will be marginally positive. But given the whole year, because we have a large negative growth in Q1 and some negative growth in Q2, so overall still will be marginally negative this year. But going forward, the next year onwards, I think I'm sure our expectation is that we will move into a whole year the positive growth territory. But numbers still too early. We have to wait and see what are the Q3 numbers and Q4 numbers, and on that basis we will rise. Do you expect it to still be a minus 2% for this year? This year, I don't think we should talk about the exact number. I think it should be around that range, I think. And also, Governor, now the Treasury Secretary has said that we may be seeing Sri Lanka come before the IMF board, executive board on the 6th of December. And how do you think that situation will go? Do you think that we'll see some clarity on forward movement on the debt restructuring from bilateral creditors and others soon? Could you please give us an idea of progress? I think all accounts, I don't think we should talk about the specific dates. But I am confident that we are making very good progress. And we'll get assurances from all official creditors soon for the financial assurances that we need for us to complete the first review, the IMF, within the next month. That certainly will happen. So that's where we are moving in the right direction, and we will see a very positive outcome soon. අධිපතිතුමා මේ ලංකාවේ දැන් මේ අවුරුද්දේ යම් ආකාරයක ටැක්ස් එක වැඩි කරලා තියෙනවා සහ බදු සහන කපා හැරීම් වලක්වලා තියෙනවා. ඉතින් මේ තත්ත්වයත් එක්ක මේක ආර්ථිකයට මොන වගේ බලපායිද? ඒ කියන්නේ මේක මේ ආණ්ඩුව මේ කරගෙන යන දේ, ඒ කියන්නේ මේක ආර්ථිකය හකුලවා දැමීමට කොහොම බලපෑමක් කරයිද? මට පැහැදිලිව මොකද්ද කිව්වේ? ඒ කියන්නේ බදු සහන කපා දැමීම මේ නවත්තලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මොන බදු සහනද කපලා දාලා තියෙන්නේ? නවත්තලා තියෙනවා. සහ මේ බදු වැඩි කරලා තියෙනවා ටැක්ස් එක. ඒ කියන්නේ මේ වැට් එක වැඩි කරලා තියෙනවා, සමහර වක්‍ර බදු වැඩි කරලා තියෙනවා. මේක ආර්ථිකයට මොන වගේ බලපෑමක් කරයිද? ඔව්, බදු වැඩි කිරීමෙන් අත් වශයෙන්ම රජයේ පැත්තෙන් ගත්තාම මම හිතන්නේ මේ ඒක රාජ්‍ය මුදල් ප්‍රතිපත්තිය රජයේ පාර්ලිමේන්තුව කරන දේ අපි මහ බැංකුව විදියට ඒ ගැන යම්කිසි අදහස් දැක්වීමක් ප්‍රතිපත්තියක් වශයෙන් කරන්නේ නැහැ. නමුත් රටේ ආර්ථිකය බදු ප්‍රතිපත්තිය ගැන අපි දැනීම හැටියට කරොත් අපි ගමු දැන් බදු වැඩි කරා කියලා. දැන් වැට් එක වැඩි කරා 15 18 වැඩි කරාම රජයේ බදු ආදායමනේ වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඒතකොට යම්කිසි කොටසකින් බදු ආදායම අරගෙන අනිත් පැත්තට ඒක වියදමුත් කරන්න ඕනේ. වියදම් කරන්නේ දැන් උදාහරණයක් විදියට සෝෂල් සේෆ්ටි නෙට් කියලා සමුද්‍රයයකට බිලියන 200ක් වැය කරලා තියෙනවා. වැය කරනවා ලබන අවුරුද්දට. ඊට අමතරව තවත් ඒ වගේ වියදම් බැලුවාම බදු ප්‍රතිපත්තියෙන් සාමාන්‍යයෙන් වෙන්නේ යම්කිසි කොටසකින් ආදායමක් අරගෙන තවත් කොටසකට ඒක බෙදා හැරීම. ඒතකොට සමස්ත ආර්ථිකයට තියෙන බලපෑම ලොකු වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් යම්කිසි කොටාශයකින් මුදලක් අරගෙන දැන් වැඩිපුර උපයනායකයන් වැඩිපුර දැන් තියෙන 30 තියෙන කෝපරේට් ටැක්ස් එක ඉන්ඩිවිජුවල් 36 තියෙනවා. ඊට අමතරව අර වැට් කියන එක හැමෝටම බලපාන එක. ඉතින් මේ අදහස අර මුදල් ප්‍රතිපත්තිය වගේ ආර්ථිකයට කෙලින්ම වර්ධනයට කෙලින් බලපාන දෙයක් නෙවෙයි. ඒක තියෙන අර යම්කිසි කොටසකට තවගේ ආදායමන තව කොටස වියදම් කරන එක. සමස්තයක් වශයෙන් බැලුවහම රජයේ අයවැය හිග තාමත් ඉතාල විශාල ප්‍රමාණයක. ඒ කියන්නේ රජය විශාල වශයෙන් වියදම් කරනවා මුදල් සෝෂල් සේෆ්ටි නෙට් එකට පඩි ගෙවීමට, පෙන්ෂන් වලට දැන් වැඩි කරු නිසා ඊට අමතරව පොලි ගෙවීමට විශාල මුදලක් වෙන් කරලා තියෙනවා. ඒකට අනිත් පැත්තේ මුදල් නැවතත් ආර්ථිකයට යොමු වෙන වෙනත් ආකාරයකින්. ඒකට ඒකෙන් මම හිතන්නේ ලොකු ඒකේ වෙනසක් වෙයි කියලා. මේ ආර්ථික වර්ධනය බලාපොරොත්තු වෙනට ආර්ථික වර්ධනයට විශේෂයෙන් බලපාන්නේ කෙටි කාලිනව
පොලි අනුපාතය කොච්චර දුර ණය ගන්න පුළුවන්ද ජනතාවට ව්‍යාපාර කිරීමට ඒ පහසුකම තියෙනකොට ආර්ථික ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි වෙන්නේ ඒකෙන් තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්. ඒ කියන්නේ ඔබතුමා කියන්නේ මේ ටැක්ස් එක වැඩි කරලා තියෙන එක එහෙම බලපෑමක් නැහැ ණය ගන්න ආණ්ඩුව තවත් දුරටත් ආණ්ඩුවට ණය වෙන යුතුයි කියන එකද ඔබතුමා කියන්නේ ණය අර ගත්ත වගේම ණය ගන්න ඕනේද ආණ්ඩුව? ඒ කියන්නේ ආණ්ඩුව ණය ගන්න බය වෙයිගක් තියෙනකොට ණය ගන්න ඕනේ පියවන්න. ඒක සත්‍ය දෙයක්නේ. දැන් මේ ටැක්ස් එකත් එක්ක මේ ආණ්ඩුවේ මේ අපේක්ෂිත ටැක්ස් එක ගත්තාම ණය ගන්න ප්‍රමාණය අඩු වෙන්න ඕනේ. කියන්නේ අඩු ආදායම වැඩි වෙන කියන්නේ ණය ගන්න ප්‍රමාණය අඩු වෙන්න ඕනේ. ගවර්නර් මෙවර අයවැය යෝජනාවක් ආවා රාජ්‍ය බැංකු දෙකට ප්‍රතිපාක්ෂණීකරණය කරන්න රුපියල් බිලියන 450ක්. මේ බැංකු දෙකම මේ වන විට ගත්තොත් දෙකේම ප්‍රාග්ධනය තියෙන රුපියල් බිලියන 420ක් වගේ. මේ දෙගුණ කිරීමක් අවශ්‍ය වෙනවද මේ බැංකු දෙකේ ප්‍රාග්ධනීකරණය ප්‍රතිපාක්ෂණීකරණය හරහා? නෑ ඒක කරලා තියෙන යම්කිසි ආකාරයක අර මේ ඇසස්මන්ට් එකක් කරලා තියෙනවා. ඉදිරියේ යනකොට යම්කිසි කාලයකදී යම්කිසි අවස්ථාවක් වුණොත් ඒ සඳහා රජය ඒකේ හොඳ පැත්ත මම දකින්නේ යම්කිසි ආකාරයක බැංකු පද්ධතියට දැන් අපේ දැන් non performing loans වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව දේශීය ප්‍රතිවගත කරගෙන යම්කිසි බලපෑම් වෙනවා බැංකු වලට. ඒතකොට ඒ නිසා යම්කිසි බලපෑමක් ආවොත් ඒ මත අවශ්‍ය වුණොත් රජය විශේෂයෙන් රාජ්‍ය බැංකු වල අයිතිකරු විදියට රජය ෂෙයා හෝල්ඩර් කෙනෙක් තමයි තියෙන්නේ කැපිටල් එක අවශ්‍ය වුණොත් දාන්න. දැන් මෙතන කරලා තියෙන්නේ ඒ සඳහා අවශ්‍ය වුණ ප්‍රතිපාදනයක් වෙන් කරලා තියෙන මෙච්චර ප්‍රමාණයක් කියන එක. ඒක යම්කිසි ආකාරයට අර ඉදිරි දැක්මක් අනුව බලලා මොන වගේද වෙන්නේ කියලා ඒ ඇසස් ක්වොලිටි රිවිව් එකක් කියා කරා. ඒ වනුව යම්කිසි ඇස්තමේන්දුගත මුදලක් ඒක අවශ්‍ය වේද නැද්ද කියන එක ඒ අවස්ථාවේ බැංකු පද්ධතිය ක්‍රියා කරන ආකාරයට කොතරම් දුරට ලාභ උපයන්න පුළුවන්ද කොච්චර දුරට මේ අර ණය ප්‍රතිගත කරගෙන බලපෑම කොච්චරද දේවන් ලොස් එක මොනවාද කොච්චර ප්‍රොවිෂන් කරන්න තියෙනවද ඒ වගේ ගොඩක් කරුණු මත රඳපාන මේ රඳාපවතින දෙයක්. ඒ ඔක්කොම කරුණු සලකා බලලා තමයි මේ වෙන් කිරීමක් කරලා තියෙන්නේ. නමුත් ඒක අත්‍යවශ්‍යම මේ මුදලම පාවිච්චි කරනවා නැද්ද කියන එක ඒකෙන් පෙන්වුම් කරන්නේ යම්කිසි බැංකු පද්ධතිය ගැන විශ්වාසය ගොඩනැගීමක්. යම්කිසි බලපෑමක් වුණා මේ එච්චර ප්‍රමාණයකට වුණත් රජය සූදානම් මේක සඳහා සහයෝගය දෙන්න කියන පණිවිඩය තමයි එකෙන් තියෙන්නේ. අධිපතිතුමා එකකින් කියනවාද විශාල වශයෙන් තියෙන අක්‍රීය ණය කපා හැරීමක් සිදු වෙන්න පුළුවන් කියලා? නෑ ණය කපා හැරීම කියලා ගත්තාවක් නෑ ඒකේ. ඒ ණය කියන එක යම්කිසි තියෙන රෙගුලාසිය නිකුත් කරලා තියෙනවා කොහොමද මාස 3න් පස්සේ කොහොමද ආය කර ගන්න ඕනේ ඒ ක්‍රියාවලිය එහෙමම තියෙනවා. ඒක කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නෑ. තව ඒ යෝජනාවක් ඒක තවදුරටත් ශක්තිමත් කරන බැංකු පනත මේකේ සංශෝධනය තුලින් කරන්නේ බැංකු වල මේ රෙගුලේෂන් and සුපර්විෂන් කියන එක තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීම තමයි ඒකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒක ඊළඟ අවුරුද්ද වෙනකොට බැංකු පනතේ සංශෝධන ටිකක් ඉරුවත් වෙනවා. තව යෝජනාවක් තිබ්බා මේ බැංකු දෙකේ යම්කිසි කොටස් ප්‍රමාණයක් ජනතාවට නිකුත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් මේ ගැන තීරණයක් අරගෙන තියනවාද? ඒක IPO එකක් කරලාද නැත්නම් තැන්පත් කරුවන්ගේ තැන්පතු මුදල් කොටස් විදිහට පරිවර්තනය වීමක් සිද්ධ වෙනවද? ඒක ගැන මට කමෙන්ට් කරන්න බැරි මොකද ඒක රජයේ බැංකු අයිතිකරු විදිහට රජය පැත්තෙන් කරන දෙයක් නේ. අපි රෙගියුලේටර් විදිහට අපි කරන්නේ බැංකු ටික හරියට රෙගුලේට් කරන එක තියෙන නීති පද්ධතිය යටතේ. එතකොට බැංකු වල ෂෙයා හෝල්ඩර් ඕනර්ෂිප් එක රජයට තියෙන. රජය යනුව තීරණයක් ගන්න ඕන බැංකු වලට යම්කිසි ආකාරයකට සහාය දෙනවා. කොහොමද බැංකු ප්‍රතිව්‍යුහකාන්ත කරන්නේ? කොහොමද බැංකු පද්ධතිය ශක්තිමත් කරන්නේ? අයිතිය කියන එක තවදුරටත් ඩයිවර්සිෆයි කරනවාද? කොහොමද ඒක කරන්න කියන එක මම හිතන්නේ අයවැය යෝජනාවක් විදිහට ජනාධිපතිතුමා මුදල් ඇමතිතුමා විදිහට ප්‍රකාශයක් කරා මේ යෝජනාවක් විදිහට යෝජනාව කොහොමද ක්‍රියාත්මක කරන්න කියන එක මම හිතන්නේ ඒ සඳහා යම්කිසි වැඩ පිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරගෙන යන ඒක රජයෙන් තමයි විමසන්න ඕන. අවසන් ප්‍රශ්නය අධිපතිතුමා අයවැය පොලී වියදම් 2023 දී ට්‍රිලියන 2ක් විදිහට දැක්ුණා. ඒක 2024 දී රුපියල් ට්‍රිලියන 2.6ක් විදිහට තමයි වාර්තා වෙන්නේ. මේ 2.6 රුපියල් වලින් කරන පොලී ගෙවීමද නැත්නම් මේකේ විදේශීය මුදලින් කරන පොලී ගෙවීම අන්තර්ගත කරපු මුළු පොලී වියදම තමයි තියෙන්නේ. ඒක එතකොට ඒක ඇසමෙන්තුවක් මම හිතන්නේ ඒ ප්‍රමාණයට වඩා අඩු වෙයි කියලා. දැන් පොලී අනුපාතය අඩු වෙලානේ තියෙන්නේ. මේ අඩු වෙන මට්ටමට යනකොට විශේෂයෙන් ලබන අවුරුද්දේ පොලී ගෙවනවා බොහෝ දුරට ගිය අවුරුද්දේ ණයගත් ආකාරය සහ විදේශ ණය ප්‍රතිගත කිරීම මත රඳාපවතින දෙයක්. ඒක යම්කිසි ආකාරයක අනිශ්චිතතාවයක් තියෙනවා. විදේශ ණය ප්‍රතිගත කරාට පස්සේ තමයි පැහැදිලිවම දැනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මොකද්ද විදේශ ණය පොලී ප්‍රමාණය, දේශීය පොලී ප්‍රමාණය කියන එක දැනට හිතා ගන්න පුළුවන්. මොකද දැනට නිකුත් කරපු ණය මැචු වෙන්න ලබන අවුරුද්දේ. ඒතර ඒ සඳහා පොලී වියදම
සෑහඳුර නිවැරදිව සීමිත කරන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ ওই තියෙන මුදල උනටතරී ප්‍රමාණවත් වෙයි කියලා අපේ සාමාන්‍ය දැරීමේ හැටියට එච්චරත් අවශ්‍ය වෙන එකක් නැහැ කියලා හිතන්නේ. ඒක නිසා මම කිව්වා ලබන අවුරුද්දේ රජයේ අවශ්‍යතාවය සාපේක්ෂව අඩු වෙන්න පුළුවන්. ණය ප්‍රතිගත කරනත් එක ඒ අනුව පුළුවන් පාත අඩු වුණොත් ඒ මුදල තවත් රජයට ඉතිරි කිරීමක් කරගන්න පුළුවන් කියලා මම හිතන්නේ. Governor, good afternoon. So it's our understanding that the IMF Executive Board is yet to give approval for the second tranche. So can you give us more details on this and how long it will take and whether there are any recent developments? And also in an interview yesterday, the president said that China is dealing with the IMF is making things difficult for countries like Sri Lanka. So what can you say that what state are we in with regards to restructuring our debt and getting back on track towards servicing our debt? I don't think I can comment on what President said. I think this you are tasked on the President. What all I can say, the debt second, I think I already answered in response to the question on the IMF. What we can say, we will get the IMF program approved within the month of December. So making good progress, and that what is required for that is to assurance from official bilateral creditors, from both OCC, Official Credit Committee, and Chinese Exim Bank. Chinese Exim Bank already given their consent. We hope that OCC will soon give us the consent, and so that IMF would be able to approve the second tranche. The first review will be completed within next month. With that, there will be another additional flows also from ADB, World Bank, and IMF budget support will also come, and that will help government budget refinancing from next month onwards. So that's the process. Governor, just going back to the budget briefly, there has been some commentary about revenue measures. Do you feel that the revenue measures are realistic? Because typically in previous budgets we have struggled with meeting revenue. And so do you feel that the projections I don't think the central bank should realistic? comment on the revenue measures of the government. That's up to the fiscal policy. Right. And Governor, in the last treasury auction when we had 250 billion rupees, only 73 billion rupees was raised. Where is the rest of the funding coming from, and what do you see as the appropriate yield for government securities now, please? Thank you. And that's a good question. I don't think I should talk about what are the expected yields. And as I said, yields should come down in line with our policy rates under normal circumstances, with lower demand from the government and low issuances of securities. Last year, extremely high, and this is one positive development. Now, government treasury would not have they will no longer have this monetary financing in the auctions. But good part is that they have now built up a buffer, so that to smoothen out any shortfalls on weekly or monthly basis auctions, they build up a buffer so that if they think that their decision to accept at what rates appropriate to the market rates, then they have the flexibility and ability to accept whatever the amounts based on the buffer they have built up. I think they have built up this buffer, they have utilized that buffer, and also the revenue flows are better, so that on that they have better cash flows. They have built up a buffer so that they have a much better management of government securities through the market forces. අධිපතිතුමා මේ අන්තිම ප්‍රශ්නේ මේ දැන් අපි ණය ගැනීම සහ බදු වැඩි කිරීම කියන එක ගැන කතා කරාට දැන් රටක් විදිහට අපිට ඇත්තටම ආරක්ෂා වෙන්න පුළුවන් විදිහ ඉදිරියට යන්න පුළුවන් වේද බදු සහ ණය විතරක් අරගෙන ඒ කියන්නේ ණය නොවන විදේශ ප්‍රේෂණ ආයෝජන සහ අනිකුත් ලබා ගැනීම නැතුව මෙහෙම යන්න පුළුවන් විදිහ රටක් විදිහට අපිට ඒ කියන්නේ අනාගතයේ මේ ස්ථීරද ඒ කියන්නේ නෑ ඒක බැලුවොත් අර අපේ විදක වැඩසටහනේ තියෙන්නේ දැන් අර පොඩ්ඩක් පුතුමා පොඩ්ඩක් පටලවාගෙන ඉන්න ණය සහ රට ගැන තියෙන දෙකක්. ණය කියන්නේ රජයේ ණයනේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. දැන් රට ගත්තාම විදේශ විනිමය ඉපීම සහ වියදම කියන්නේ රටක් වශයෙන් ගත්තාම. රජය නෙවෙයි විදේශ විනිමය උපයන්න හෝ වියදම් කරන්නේ ඒක රට. රජය කරන්නේ රජයේ ආදායම් වියදම මේ පියාගැනීම ණය ගැනීමට දේශීය විදේශීය. ඒ දෙක අතර පොඩි සම්බන්ධයක් තියෙනවා. නමුත් ඒ දෙකක්.
ඒත් රටක් වශයෙන් ගත්තාම වැදගත් වෙන්නේ රටේ අර මේ විදේශීය අපි කියන්නේ කරන්ට් account deficit එක කියලා කියන විදේශ රටක් විදියට විදේශ විනිමය උපයන ප්‍රමාණය සහ රටක් විදියට විදේශ විනිමය විදම් කරන ප්‍රමාණය අවසාන වශයෙන් පෙන්වන්න කරන්නේ රටේ ජංගම ගිණුමේ හිගය කියන එක. ඒකට අපි දැන් උතුමා කියපු කතාව ඉතිහාසයේ ජංගම ගිණුමේ හිගය දලදේශයේ නිෂ්පාදනය 100 2 3 7 8 තියෙනකොට එහිගේ පේමට රටක් වශයෙන් එක්ක ණය ගන්න ඕන. රජයම නෙවෙයි මගේ රජය සහ මුළු රට ඇතුළුව ඒක පේමට ණය ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් සංචිත ගොඩනැගිලා තියාගන්න ඕනේ ඒක පියවන්න. ඒක නිසා තමයි බැරි වුණ නිසා තමයි අපි මේ ආර්ථික අර්බුදයට පැමිණුනේ. ඒතර ඉදිරියට යනකොට ඒක නිසා තමයි ඒ වැඩසටහන පිළිල කරලා තියෙන්නේ රටේ විදේශ විනිමය ඉපයීම වැඩි කිරීමට සහ විදේශ විනිමය වශයෙන් වියදම් කිරීම ඒ ප්‍රමාණයට ගැළපෙන විදිහට ඉපයීම තුළින් රටේ ජංගම ගිණුමේ හිගය යම්කිසි ආකාරයක කළමනාකරක ඇති මට්ටමට ගෙනීම ඉදිරියට යනකොට. ඒක නිසා තමයි මේ තියෙන වැඩපිළිවෙලේ ප්‍රධාන අරමුණ මේ අවුරුද්ද බැලුවොත් අර ඒ පෙන්වීමේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ ජංගම ගිණුමේ හිගය අතිරික්තයක් තියෙන්නේ. හිගයක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ remittances, tourism සහ imports, exports වලින් එන ආදායම එකතුව වැඩි අපි වියදම් කරන ප්‍රමාණයට වඩා. ඒතර ඒක තමයි අපිට ළඟා කරගන්න ඕනේ. එහෙම ළඟා කරගත්තාම එතකොට විනිමය අර්ථය අතිස්සාර වෙනවා. අපිට රටක් විදිහට ණය ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ වැඩිපුර ඉතුරු වෙනවා එතනින්. එතකොට ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන ආයෝජන වලට. ඒතර ඉස්සාවරව ඉදිරියට යනකොට එහෙම තමයි යන්න ඕන. ඉතින් මේ වැඩපිළිවෙලේ අරමුණත් මේ මම කියන්නේ රජය ණය ගැනීම නෙවෙයි. මුළු රටක් විදිහට ඔබතුමාලා හැමෝම කරන්න ඕන විදේශ විනිමය ඉපීම වැඩි කර ගැනීම රටක් විදිහට. ඒකෙන් තමයි රටේ හිගය විදේශ විනිමයගේ හිගය පිරවා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට තමයි මේ ණය ඒක වැඩිපුර එකතු වුණොත් ඒකෙන් තියෙන ණය ඉක්මනට ගෙවල ඉවර කරන්න පුළුවන්. එතකොට ණය බර අඩු කරන්න පුළුවන්. ඒක ඔබතුමා කරපු මේ අර බදු කියන කතාව තියෙන රජයට අදාළ එකක් විතරයි. ඒක රජය ආදායම වියදම් පිරීමට රජය අර බදු සහ ණය කියන දෙක අතර සම්බන්ධයක් තියෙනවා. රජය බදු අඩු කරොත් ණය වැඩිපුර ගන්න ඕන. මොකද අයවැයගේ වැඩිනේ. බදු වැඩි කරොත් ණය අඩුවෙන් ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට රජය පැත්තෙන් ගත්තා ණය අඩු කරන්න ඕන නම් බදු වැඩි කිරීම තමයි කරන්න තියෙන්නේ. බදු ආදායම වැඩි කිරීම. බදු වැඩි කිරීමේ බදු ආදායම වැඩි කර ගැනීම. ආදායම වැඩි කරන එක ක්‍රම තියෙනවානේ. ඒ ක්‍රම වලින් කළා බදු ආදායම වැඩි කරගත්තාම රජය සමතුලිත කරගන්න පුළුවන් ආදායම විදිහට. නමුත් රටක් වශයෙන් ගත්තාම ඒක වෙන මුළු රටම රජය කියන්නේ කොටසක් විතරයි රටේ. Governor, every time the central bank reduces the rate, we don't see similar kind of reduction in the market lending rates, right? In a similar pattern, what are the measures the central bank has taken to reduce this downward stickiness? Downward reductions, interest rates are downward reduced, especially in an environment where there are a lot of uncertainties. That's why last 6 months, although we reduced rates by say 450 or some basis points, because of the uncertainty in the debt restructuring, uncertainty in the IMF programs, and uncertainty in the completion of certain measures and the budget, all these things create a bit of a additional premium on the. That's why we are saying even government securities rates should be much lower than this compared to what you said our policy rates. That's what I said going forward. Once we clear those uncertainties, then there's a lot more stability and predictability in the markets. The rates should come down fast, and obviously it's natural thing. Any prices downward, there's a rigidity. It will take some time to transmit that into a lower. When any prices or rates are increased, then obviously its transition is fast. That's a natural market phenomena. But we think, but this delay is. We would like to see a fast adjustment of transmission of policy rates into market rates, short-term rates, and then government securities, and then obviously other markets. That will happen. That's one of the reasons why we issue this direction, is to encourage and make the banks to bring that rates faster. During the policy rate meeting, Governor, did you all assess any kind of pressure, depreciation pressure on the rupee because of the rate reduction? What we are assessing is overall macroeconomic situation in terms of what is the current account expectation, current account deficit, as I mentioned earlier. So level of resource that we want to build up going forward, and the other like demand coming from the government side, on the aggregate demand and the credit growth, all these things. It's broadly broad macroeconomic factors that we consider when we make that decision.
It's not only looking at one variable, it's the overall macro situation. Governor, what is the SOE sector loan recovery mechanism for this, especially about the state banks? The state banks now they have imposed caps on sovereign exposure. Caps is in place. As going forward, we'll maintain those caps. I don't think now with the cost recovery pricing for both CPC and CB, I don't see any reason why they will have to expand the exposures to state-owned banks. That obviously, we know both CPC and CB after price are making profits, and they should be able to service and without expanding their exposures further. And over a long period of time, I think that we have a plan to bring down the exposures by two state banks, and once they are making profits, they can go into other banks as well. They can diversify their banking sources so that other banks also can have same business on the basis of better balance sheets of the state-owned enterprises. Existing loans, what they are going to do? Are the government going to absorb existing loans, especially CPC loans? Already absorbed. CPC foreign currency loans government has taken and they have been restructured. But the rupee loans, no. Sri Lankan Airlines also? Sri Lankan Airlines, I think, different entity, and that's a commercially operated entity that I don't know what kind of treatment that's going to have. There's a board, a committee looking at the Sri Lankan Airlines restructuring and the privatization. That's going separately. I'm unable to comment on what's the status of Sri Lankan Airlines. Another question, why Mr. Sanjeev Jayawardena suddenly resigned from the board? Why didn't you ask why there are so many members resigned in the past also? Just week before the decision, Supreme Court decision, he resigned. Why suddenly? Then you have to ask from Mr. Jayawardena why he resigned. Why should, any member can resign whenever they want to resign. That's their personal decision. No? This is not only Mr. Sanjeev Jayawardena, earlier Dr. Ranjama resigned, earlier Governor Nimad Kabra resigned all of a sudden before I came in. And then there are other members also resigned in the past, several members. So that has been happening all the time. No? That's a budget support. IMF funding is budget support. අයිබත්තුමා මේ ඔන්ලයින් ලෝන් ෆෙසිලිටිස් මේ තියෙනවා මේ වෙළඳ පොලේ දැන් ඔන්ලයින් Facebook නැත්නම් වෙන වෙන ආකාරයෙන් ඔන්ලයින් වල ලෝන් ෆෙසිලිටිස් දෙනවා. නමුත් ඒක ඉන්ටරෙස්ට් රේට්ස් එම මේ 100ට 300කට දක්වා මේ ඉහළ ගින් තියෙනවා. ඒකට සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකක් විදිහට මේ ඒක මොකද ක්‍රියාමාර්ග ගණන් තියෙනවද? ඒ මහ බැංකුව මේ යටතේ නෑ අපි මහ බැංකුව යටතේ ඉන්නේ තැන්පත් ලබා ගන්න ආයතනවල විතරයි අපි අපේ රෙගුලේෂන් යටතේ ඉන්නේ. බැංකු නොවන මුල් ආයතන දෙක තමයි මහ බැංකුව යටතේ පාලනය කරන්නේ. ඒතකොට එතරින් පිට කවුරු හරි ණය දෙනවා නම් දැන් ඔබතුමාට ඕන ඔබතුමාට අර මේ ළඟින් ඉන්න කෙනාට ණයක් දෙන්න පුළුවන්. තමන් කැමති නම් 100ට 300ට 5ට දෙන්න ඒක කැමති නම් එයාට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක අපේ පාලනයට එන්නේ නැහැ. නමුත් ඒක ගන්න පුද්ගලයාගේ ඒක තමයි මේ වගේ දේවල් වලට ඒ වගේ වංචාවලට අපි හැමතිස්සෙම කියන්නේ තමන් මේ වගේ වංචාවලට අහු වෙන්න එපා කියන එක අපි ෆයිනෑන්ෂල් ලිටරසි ජනතාව දැනුවත් වීම කරන හැමතිස්සෙම මේ වගේ දේවල් වලට අහු වෙන්නේ නැතුව ඒ තමන් ණය ගන්න එක්කනානේ මේ ඒ ගන්නව නම් එන්නේ. ඒතර ගන්න කෙනා හැමතිස්සෙම තීරණය කරන්න ඕන ණයක් ගන්නකොට ඒ වගේ ඉන්ෆෝමල් අර සාමාන්‍ය පරිපාලන මේ රෙගුලේෂන් නැති අය සුපර්වයිස් කරන්නේ නැති අය කියන අය ගන්නකොට ඇයි ගන්නෙ මොන හේතුවකටද ඇයි මේක දෙන්නේ මේ වගේ ගැනීම මේක පිරමීඩ ආකාර වංචාවක්ද නීති විරෝධී තැන්පත් ගැනීමක්ද නීති විරෝධී ණය දීමක්ද කියන එක සලකා බලලා ඒ තීරණය ගන්න අපිට කරන්න පුළුවන් දැනුවත් කිරීම තමයි ආ බැංකුවේදී අධිපතිතුමා ඔබතුමා ඉස්සරහට දෙනවා අර එකක් පොඩි කරුණක් අධිපතිතුමා සංකර ක්‍රෙඩිට් රෙගුලේටරි ඔතොරිටි කියලා අලුතෙන් නීතියක් දැන් මම හිතන්නේ පාර්ලිමේන්තුවට යනවා එතනින් කරන්නේ ගැසට් කරලා තියෙන ඒක යටතේ ණය දැනට රෙගුලේෂන් එකක් නැහැ ණය දෙන ආයතන වලට. තැන්පත් ගන්න ජනතාවගෙන් තැන්පත් ගන්න ආයතන තමයි රෙගුලේෂන් වෙන්නේ. ඒතර ණය දෙන එක දැනට එහෙම නීතියක් නැහැ. ක්‍රෙඩිට් රෙගුලේටරි ඔතොරිටි කියන ඒ නීති පද්ධතිය තුලින් ණය දෙන ආයතන නියාමනය කිරීමට තමයි ඒ නීති පද්ධතිය එක මුදල් අමාත්‍යාංශය යටතේ වෙනම යටතේ නියාමනයට යටත් කිරීම තමයි. එතකොට ණය දෙන ආයතන උනත් තමන්ගේ මුදල් ණය දෙනවා නම් ඉස්සෙල්ලාම ලියාපදිංචි වෙලා ඒ අනුව
ඒ රෙගුලේෂන් වලට යටත් නායදනය කිරීමට තමයි ඒක තිබිච්ච එක රෙගුලේෂන් නොබුද්ධිච්ච එක තමයි අලුත් නීතිය යටතේ දැන් අරගෙන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ නියාමනේ තනිකරම කරන්න අධිපතිතුමා මුදල් අමාත්‍යාංශයෙන් ඉස්සරහට නැත්නම් මහ බැංකුවෙත් සම්බන්ධයක් තියෙනවද ඒ නියාමනේ? ක්‍රෙඩිට් රෙගුලේටරි ඔතොරිටි එක නේද? වෙනම ඊටවන් යන ආයතනයක් රෙගුලේටරි ඔතොරිටි එක. ඒක මහ බැංකුවේ නියෝජිතයෙකුත් බෝඩ් එකේ ඉන්නවා. අධිපතිතුමා දැන් අර ඔබතුමා සඳහන් කරා විදේශ විනිමය උපයා ගැනීමේ වැදගත්කම. ඒතර අපි ඉතිහාසයේ දරුණුම විදේශ විනිමය අර්බුදයට මුහුණ දීලත් සිටින නිසා විදේශ විනිමය පීම වර්ධනය කරගන්න මේ සැරේ අයවැය අපිට නම් එච්චර දකින්න නැහැ දිරිගැන්වීමේ යෝජනා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔබතුමා සඳහන් කරා බදු ආදායම් වර්ධනය කරගත්තොත් ණය ගන්න එක අඩු කරගන්න පුළුවන් කියලා. බදු ආදායම් අනිවාර්යෙන් වර්ධනය කරගන්න ඕනේ. ඒත් අර ඍජු බදු ආදායම් වෙනුවට ලේසියෙන්ම මේ වක්‍ර බදු වැඩි කළා මේ ආදායම් වර්ධනය කරගන්න ස්වභාවයක් පේන්නේ. අපිට ඩිරෙක්ෂන් එකක් පේනවද මේ ඍජු බදු වැඩි කරගන්න සහ වක්‍ර බදු අඩු කරගන්න ඩිරෙක්ෂන් එකක් දැන් ගිය සැරේ අතුරු අයවැයකුත් ඉදිරිපත් කරා. මේ අයවැයත් ඇලතුන එහෙම අඩුම ගානේ දිශානතියක් හරි අපිට පේනවද? ඒක ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ අර රාජ්‍ය මුදල් ප්‍රතිපත්තිය ගැන මම හිතන අදහසක් කියමු සුසු නැහැ කියලා මහ බැංකුවේ අතිපති විදියට නමුත් කිව්ව ප්‍රතිපත්තියක් විදියට මම දකින්නේ නිවැරදි ක්‍රමය තමයි යම්කිසි කාලයකදී සුජුබදු අනුපාතය වැඩි කරලා වක්‍රබදු ප්‍රමාණය අඩු කිරීම තමයි නියම යම්කිසි ආකාර බදු ප්‍රතිපත්තිය දිශාව තමයි යන්නේ. මම හිතන්නේ කීප සැරයක් මට මතකයි විවිධ රජවල් වලින් ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා එහෙම තමයි යන්න ඕනේ කියලා. දැන් 80යි 20යි කියන එක 60යි 40යි තමයි සාමාන්‍යයෙන් මේ බදු ප්‍රතිපත්තිය ස්ථිරව තියෙන රටවල වෙන්නේ. ඒකෙන් කියන්නේ සුජුබදු වැඩි කිරීම කියලා කියන්නේ දැන් පුදුලික ආදායම් බදු ඒව වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් දැන් අපි ඒකත් පහුගිය දවස් වැඩි කරාම අපි දැක්කනේ මොන වගේ ප්‍රතිචාරයක්ද තියෙන කියන එක. ඒක ඒ දිශාවට තමයි යන්න ඕන ක්‍රමානුකූලව කියලා මම හිතන්නේ. ඒක අයවැයෙන් ඒක නිකුත් කරාද නැද්ද කියන එක ගැන අදහසක් ගන්න අමාරුයි. අර විදේශ විනිමය ප්‍රතිපත්තිය ගැන අත් වශයෙන්ම කියන්නේ රජයේ අයවැය කියන්නේ රජයේ ආදායම් වියදම සහ යම්කිසි ප්‍රතිපත්ති ගැන ඒ කියන්නේ ප්‍රතිපත්ති වලදී ඉදිරියේදී දැන් ওই තිබුණේ ඩිජිටලයිසේෂන් ග්‍රීන් ඉකොනොමි ඒ වගේ යම්කිසි වසර තුල ආදායම් වියදම අමතරව ප්‍රතිපත්තිරාමකුත් ඒකේ තියෙනවා. ඉතින් ඒක තුලින් කොහොමද විශේෂයෙන් මේ විදේශ විනිමය ඉපීම වැඩි වීම තුළ රටේ ආර්ථික ස්ථායීභාවය නියමිත ආකාරයේ විදේශ විනිමය ප්‍රතිපත්තිය ඒව තමයි මම හිතන උදාහරණ බලපාන්නේ. ඒ අනුව යම්කිසි කාලයක් තුළ විදේශ විනිමය ඉපීමේ වර්ධනය කිරීමට විදේශ ආයෝජන ලබා ගැනීම ඒ වගේ දේවල් වලින් තමයි කරන්න වෙන්නේ. අධිපතිතුමා මේ පසුගියදා මේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ තීරණයක් දුන්න ආර්ථික අර්බුදය සම්බන්ධයෙන් වගකීම් යුත්තන් නම් කළා තීන්දුවක් ලබා දුන්නා. ඒකෙදි මහ බැංකුවට අදාළව තියෙන කරුණු කීපයක් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය ඉතිහාසයේ මම හිතන්නේ ප්‍රථම වතාවට කලින් අඩුවලදී මම දන්නේ නැහැ එහෙම නම් කළා තියෙනවද කියලා ජනතාවගේ මූලික අයිතිවාසිකම් කඩ කරපු පාර්ශවයක් විදිහට මහ බැංකුව මුදල් මණ්ඩලය නම් කළා තියෙනවා. ඊළඟට මහ බැංකුව අධිපතිවරු දෙන්නේ කියන්නේ ඔබතුමාට කලින් හිටපු අධිපතිවරු දෙන්නේ මූලික අයිතිවාසිකම් මිනිසුන්ගේ කඩ කළා කියලා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය නම් කළා තියෙනවා. ඒ වගේම මුදල් මණ්ඩල සමාජිකයෙක් නම් කළා තියෙනවා. එතකොට මේ අපි කවදාවත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ මහ බැංකුව වගේ ආයතනයක් මහ ජනතාවගේ මූලික අයිතිවාසිකම් කඩ කරලා රට ආර්ථික අර්බුදයට පත් කරලා මේ අර ඔබතුමා හැමතිස්සෙම කියන පේන් එක මහ ජනතාවට විඳින්න සලස්වන ආයතනයක් වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මහ බැංකුව. හැබැයි මේ අධිකරණ තීන්දුවේ මහ බැංකුව එහෙම නම් කරලා තියෙනවා කෙලින්ම වග උත්තර කරුවා. ඒතර අනාගතයේදී මහ බැංකුව එහෙම මිනිස්සුන්ගේ මේ අයිතිවාසිකම් කඩ කරන්නේ නැතුව ආර්ථිකයේ අර්බුදයටපත් නොකර ක්‍රියාත්මක වීම සඳහා මේ අධිකරණ තීන්දුවෙන් ලැබෙන මොන හරි බලපෑමක් තියෙනවද? මේ අධිකරණ තීන්දුව ප්‍රකාරව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව කරන්න ඕන දේවල් තියෙනවද කියලා දැනගන්න කැමතියි. ඒක රටේ ඉහළම අධිකරණයේ දීපු තීන්දුවක් වශයෙන් අපි හැමතිස්සෙම අපි ගරු කරන්න ඕනේ. ඒක හැම පිළිගන්න ඒක තමයි ඉහළම අධිකරණ තීන්දුවක් දුන්නා. මේක සාමාන්‍ය වෙන්නේ රටේ නීතිය බවට පත් වෙන ආකාරයකනේ. ඒතකොට ඒක අපි පැහැදිලිව පිළිගන්න වෙනවා අධිකරණ ඉහළම අධිකරණ දීපු තීන්දුව. එතනින් එහාට මේකේ ඔබතුමාගේ විදිහට මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලයත් යම්කිසි ආකාරයකට මේකේ වකීමක් වෙන්නවා කියලා තීරණය කළා තියෙනකොට ඒකෙන්දී අපි බලනවා ඉතින් අත් වශයෙන්ම මොනවද ඉදිරි කරන්න කියලා අපි නීති උපදෙස් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන කොහොමද ඒක ඉදිරියට කරගෙන යන්නේ මොනවද ඒකට මහ බැංකුවට තියෙන බලපෑම කියන එක තාම ඒක අමාරුයි මොකද කරන්න කියලා ඉදිරියට යනකොට ඒ තීරණය මත මුදල් මණ්ඩලය ගැන සඳහන් කරපු දෙයක් ගැන
ඉදිරියට යනකොට අනිවාර්යයෙන් මේකේ ඇත්ත වශයෙන්ම තියෙනවා ඒකෙන් පෙන්눔 කරන්නේ තීන්දුව අනුව අර යම්කිසි වෙලාවක ගත යුතු තීරණ නොගැනීම හෝ ඒ වගේ කරුණේ තියෙන ඒව අධ්‍යයනය කරලා බලලා ඒ ගැන යම්කිසි ආකාරයක අපි ඒ ගැන ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන. මම දැන් ඉදිරියට යනකොට ඒක අවසානවත් තත්ත්වය මුදල් මණ්ඩලයටත් මේකට යම්කිසි වක්කීමක් පැවරීම ගැන. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ අලුත් මුදල් නීති පනත යටතේ තියෙන වක්කීම අපේ මහ බැංකුව ඉදිරියට ක්‍රියා කරා යනුව නියමිත වෙලාවට නියමිත තීරණ නිවැරදි තීරණ good decision good faith ගත්තොත් මම හිතන්නේ ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ කියන එක තමයි ඒක කියවහම තේරුම් ගන්න තියෙන කාරණේ. අධිපතිතුමා දැන් අලුත් පනත මහ බැංකුව පනත අනුව අලුතෙන් මේ ගවර්නින් බෝඩ් එකක් නේ පත් කරලා තියෙන්නේ මුදල් මණ්ඩලය වෙනුවට. ඒතර ඒ ගවර්නින් බෝඩ් එකේ තීන්දුව తీරන ගැනීමේ ව්‍යුහය සහ ක්‍රියාවලිය තුල අර වගේ මේ නිසි තීන්දුව తీරන නොගැනීමත් වැරදි තීන්දුව తీරන ගැනීමත් වැළකෙන විදියට මේ අලුත් බෝඩ් එක ක්‍රියා කරයි කියලා විශ්වාස කරන්න පුළුවන්ද මේ නීතිමය රාමුව තුල? මම හිතන්නේ එහෙම එකක් ආවේ නැතුණත් එහෙම තමයි ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕන කියන එක තමයි මම දකින විදියට මහ බැංකුවේ මණ්ඩලවල වක්කීම. ඒතර අර ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ තීන්දුව කරන්නේ අර අධිපතිවරු දෙන්නෙකුත් මුදල් මණ්ඩල සමාජිකයෙකුත් මුදල් මණ්ඩලයත් මිනිසුන්ගේ අයිතිවාසිකම් කඩ කරා කියලා ඒ අයට අර විශ්‍රාම බැටු අනාදිය දිගටම ගෙවන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ශ්‍රී ලංකා මහමෙන්තුව. ඒක ගැන මම කියවනේ දැනට අපිට කියන්න මාරු නීති උපදෙස් ලබාගෙන මොනවාද අපි කරන්න ඕන කියන එක ඒක අපිට මම හිතන්නේ විමසා බලන්න. මොකද මුදල් මණ්ඩලයත් මේකට වක්කීවන කියලා තියලා තියෙනවා. එතකොට යනවා කොහොමද මේක නීති තත්ත්වය මොනවද කරන්න කියන එක ඉදිරියේදී මේ අපි නීති උපදෙස් ලබා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. We saw in the fiscal management report also that the government has a large cash balance for the first time, and there are no overdrafts from the state bank. I think after I don't know how many years. So, is this how will that impact bank lending rates in the future, and also if this is going to be used for I mean, as and when it happens, whether it's going to be used for repaying debt instead of raising large amount of money. That's what I said. The government has to build up this buffer for them to be able to manage the short-term debt service payment. That's the reason why they are building a buffer without relying on the two state banks' overdraft facilities. Instead, they have deficits now. Exactly. That's, I think, a good development. So now there was some speculation about that 200 billion bond. Is there a way of saying like beforehand that we will not trace all that or something to, and or even after say that it has been paid out of our cash flows so that it will give what more. What is that 200 billion? No, in the bond auction, which was paid from I think from cash buffers. Yeah. Is there a way of communicating that it has been done out of that, or even saying beforehand that we will raise less so that the rates will come down fast and the market knows the thing beforehand or after? I think I'm probably can comment on this. Is the idea is that government has a monthly cash flow assessment and the requirement for borrowings. So this is transparently announced to the market. What are the weekly bill auctions? What are the bond auction requirements? That's market knows that thing. And also, I think what the information market did not have that, the government has a buffer. So that's, I think, different expectation because there was information that central bank cannot intervene. But I think that factor had been factored into the pricing without knowing government has a buffer. Had a buffer. Now that's why I think I would like to say that government has this mechanism and a buffer, so that market knows what are the requirements, and they also should know that there's a buffer, and on that basis, on market basis, they can bid, and then that's why we think that will help stabilize the government yield rates going forward with that flexibility. And I don't think no one can in advance announce this will be used this amount, that amount. That depends on the day auction rates and what is the cutoff rate, what is the funding requirement, what is the buffer, the size of the buffer, then to how long that buffer is going to be used. All that flexibility is there now for the government to determine at what rate they are willing to borrow and their ability to reject if they think rates are too high.
අධිපතිතුමා එක සැරයක් නැති වුණානේ අර සල්ලි මිටියක් නැති වුණා ඒක කොහොමද දන්නේ දැන් පරීක්ෂණ කටයුතු ඒකන පරීක්ෂණ කටයුතු බාර දීලා තියෙන CID එක දිගටම කරගෙන යනවා ඒගොල්ලෝ පරීක්ෂණ දිගටම කරගෙන යනවා තාමත් අපි වරෙන් වරට ඒක වාර්තා කරනවා නමුත් මේ දිගටම නොනවත්තා කරගෙන යනවා අධිපතිතුමා ඒ වගේම රජයේ ඇමතිවරු එක්තරා ඇමතිවරයෙකුත් ප්‍රකාශ කරා මේ පිට රටවල තියෙනවා කියලා පාක් කළා ඒ කියන්නේ සල්ලි ඇමරිකන් ඩොලර් බිලියන 50ක් විතර තියෙනවා කියලා කියනවා අපි දන්නේ නැහැ මේ ඇත්තද කියලා. ඒතර එහෙම විශාල මුදලක් අපේ අපනයනකරු හරි අපේ රටේ ඉන්න මිනිස්සු විදේශ රටවල තැන්පත් කරලා තියෙනවද? ඒක ඇත්තද? එහෙනම් ඒ සල්ලි අපිට ගෙන්නගෙන අපේ ආර්ථික අර්බුදය මේ විසඳ ගන්න දායක කරගන්න පුළුවන්ද? ඒ කතාව ඇත්තද කියලා දැන් සමහරක් අය එහෙම කියනවා මෙහෙම විශාල මුදලක් තියෙනවා කියලා. ඒතර මිනිස්සුත් අපිනුත් අහනවා මේ එහෙම සල්ලි තියනව නේද මෙච්චර මොකද මේක ගෙන්න ගන්න නැති කියලා. ඉතින් ඒකේ සත්‍යතාවයක් තියෙනවද කියලා දැනගන්න කැමතියි. ඒක ඔය කියන ප්‍රකාශයෙන් ඒ කියන මේ පුද්ගලයන් තමයි අහන්න ඕනේ සත්‍යද නැද්ද කියන එක මම දැකලා තියෙන එකක් තමයි අර ඔය සම්බන්ධ පාදිකුණෙන් ග්ලෝබල් ඉන්ටිග්‍රේටඩ් රිපෝට් කියලා අර එකක් තියෙනවා. ඒක යම්කිසි සංවිධානයක් විසින් මුළු ලෝකයේ පුරාම ඇස්ටිමේට් කරලා තියෙන යම්කිසි මොඩල් එකකින් අර මිස් ඉන්වොයිස් ඕ ඉන්වොයිසින් අන්ඩර් ඉන්වොයිසින් කියන යටතේ කොච්චර ට්‍රේඩින් කරාද කියන වුණාද කියන එක. එතකොට ඒක රටවල් 100 ගානක මම දැක්ක විදිහට රිපෝට් එක තියෙනවා. එතකොට ඒකේ තියෙන ලොකුම තියෙන්නේ මිස් ඉන්වොයිසින් කරපු එක වැඩිපුරම ওই වෙළඳාම ජාතක වෙළඳාම රටවල් තියෙන ඉන්දියාව, චීනය වගේ ඒවා මතෙන් ට්‍රිලියන් ගණන් කියලා තියෙනවා. ලංකාවේ තමයි බිලියන මං හිතන්නේ 38ක්ද කොහෙද තිබුණා මේ අවුරුදු යම්කිසි 10 තුල ඒගොල්ලෝ ඇස්ටිමේට් මෙතර මිස් ඉන්වොයිසින් කළා කියලා. ඒතකොට මෙතෙන් තියෙන පොඩි මේ ඒ දැනුවත් වීමේ අඩුපාඩුවක් තියෙනවාට පේන්නේ මිස් ඉන්වොයිසින් කියලා කියන්නේ යම්කිසි කෙනෙක් ඉම්පෝට් කරනකොට ඩොලර් 100ක භාණ්ඩයක් නම් ඉම්පෝට් කරන්නේ. එතකොට ඩොලර් 50ක් විතරයි ඉන්වෙස්ට් කරන්නේ $100 50. එතකොට අර බදු ගෙවීම දැන් වැට් එක 18ක් තියෙනවා 18ට ගෙවනකොට 50ට 18ක් ගෙවලා බඩුව ගෙන්න ගන්නවා. හැබැයි අර 50 ආය යවන්න ඕනේ ඉම්පෝට් කරපු කෙනාට. ඒතර ඔය බිලියන 34 ගැන 50 වගේ එකතු වෙච්ච ගාණ තමයි. හැබැයි ඒ මුදල අපිට අයිති නෑනේ. ඉම්පෝට් කරන කෙනා 100ක වටිනාකම නම් 50ක් බැංකුව හරහා යවලා තියෙනවා. අනිත් 50 වෙන ක්‍රමයකින් අරයට යවන්න ඕනේ. ඒතර ඔය කියන කතාව විදිහට අර බිලියන 35ක් තියෙනවා නම් ඒ බිලියන 35 වටිනාකම මිස් ඉන්වෙස්ට් කරපු වටිනාකම නම් ඒ සල්ලි අපේ රටට අයිති නෑ කොහොමද? මොකද ඒක ඒ දැනට ඒකට වාස්තු වටිනාකම බඩු ගෙනල්ලා මෙහෙ ඉම්පෝට් කරලා ඉවරයි මෙහෙ. ඒ බඩු මෙහෙ පාවිච්චි කරලා ඉවරයි. ඒ සල්ලි කවුරුත් කියලාගෙන ඔය අපි මිස් ඉන්වෙස්ට් කරලා දීපු නිසා ඔය 50යි දෙන්න කියලා ඒක එහෙම දෙන්න බෑනේ. ඒක අපිට අයිති නැද්ද ගැන මේ කතා කරන්නේ. ඒක නම් පදනම ඒක වැරදි අවබෝධයක් තියෙන සල්ලි ලංකාවට හෝ ලංකාවේ ඉම්පෝට් කරපු කෙනෙක්ට හෝ කාටවත් ඇයිද නැහැ. ඒ වෙනුවට බඩු ඇවිල්ලා තියෙන. ඒ වෙනුවට මුදල ගෙවලා තියෙනවා. ගෙවපු ප්‍රමාණය අර කස්ටමර් එක හරහා ඉන්වෙස්ට් කරපු අඩුපාඩු. ඒක වැරද්දක් තමයි. ඒක හදන්න ඕනේ. එතකොට ඒකෙන් රජයට පාඩුවක් වෙනවා වදු ආදායම. මිස් ඉන්වෙස්ට් කරා කියලා කියන්නේ බාකින් බිලියන 34ක වටිනාකමට මුල් අන්ඩර් ඉන්වෙස්ට් කරා කියන්නේ බිලියන 34ක වටිනාකමට බදු රජයට හැමිලා තියෙනවා. ඒක වෙන්න පුළුවන්. බලහම දැන් ඔය රටේ බදු ආදායම අඩුලා තියෙන රජයට ඉම්පෝට් එක්ස්පෝර්ට්ස් ඉම්පෝර්ට්ස් වල තියෙන බදු අඩු වීම නිසානේ දැන් ගියපුත් එහෙම නෙවෙයි. ඒක නිසානේ අර ඕපන් accounts කියන එක අපි තහනම් කරේ මොකද? ඕපන් accounts වලින් වෙන්නේ ඕන කෙනෙක්ට ඉම්පෝට් කරන්න පුළුවන්. වටිනාකම කීයද කියන එක කොහොමවත් රෙකෝඩ් වෙන්නේ නැහැ නිකම්ම සල්ලි යනවා එයාට. ඒ යවනකොට ඒක මිස් ඉන්වෙස්ටිං එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වටිනාකම එහෙම ඕපන් accounts හරහා බඩු ගෙන්නවත් කියලා යවන මුදල වටිනාකම මේ රටටයිද යන්නව මේ රටේ කෙනෙක්ට යන්න ඒ රටේ කෙනෙක්ටයිද ඒක නැවත ලබාගෙන රට ගොඩ යන බලාපොරොත්තු වුණාත් ඒක මම හිතන්නේ ටිකක් අමාරු හිතාගෙන කොහොමද ඒක වෙන්නේ කියලා. If you under invest and import and sold at the market price, there should be a higher market price for which to capture the taxes from here, as long as the system is. I'm not expert on the tax system. I don't think I can comment on that. Then Governor, you said that we can be optimistic about the outcome of our debt reworking, but given that now China wants separate treatment, what is our progress on getting our country the best deal possible?
I think we have already announced this. Our whatever the deal we agree would be comparable across all the creditors. That we have given the assurance right from the president, made the statement to the global all the creditors. Any treatment will be comparable across the creditors. That we have that assurance. අධිපතිතුමා බැංකු පොලි අනුපාත සම්බන්ධයෙන් වෙළඳ පොළ පොලි අනුපාත සම්බන්ධයෙන් මේ ගැටලුව ප්‍රමුඛ ණය පොලි අනුපාත පහුගිය සතිය ගත්තොත් ඇතම් බැංකුවල 15%ට එහා මට්ටමේ තිබ්බා ඇතම් බැංකුවල 14%න් පල්ලෙහා මට්ටමක තිබ්බා. ඒ කියන්නේ ප්‍රයිම් ලෙන්ඩින් රේට් නේ? ප්‍රයිම් ලෙන්ඩින් රේට්. මීට පෙර මහ බැංකුව මම හිතන්නේ චක්‍රලේඛ නිකුත් කරලා තිබ්බා ඔක්තෝබර් 31 වෙනකොට සහ දෙසැම්බර් 31 වෙනකොට සපුරා ගත යුතු නිර්ණායක කීපයක් සම්බන්ධයෙන් මේ නිර්ණායක වලට මේ වෙනකොට වාණිජ්‍ය බැංකුව අනුගත වෙලාද තියෙන්නේ. මේ වෙනකොට අපි ඔක්තෝබර් මාසෙ වෙනකොට බලලා තියෙනවා. අත් වශයෙන් බැංකු මම හිතන්නේ 14ක ඇවිල්ලා තියෙනවා අපි දන්න විදිහට. 10කට තාමත් ඒ මට්ටමට ඇවිල්ලා නැහැ. අපි හැබැයි ඒගොල්ලෝ හැමෝටම දැනුම් දුන්නා මේ යම්කිසි අඩුපාඩු තියෙනවා මේක වහාම මේ මට්ටමට ගේන්න ඕන. දෙසැම්බර් 31 වෙනකොට ඊටත් වඩා අඩු මට්ටමට ගේන්න ඕන කියන එක අපි දැනුම් දීලා තියෙනවා. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ දැනටම අපිට දැනුම් දීලා තියෙනවා බැංකු ඒකට අනුගත නොවෙච්ච අය ඉතා ඉක්මනින්ම මේකට අනුගත වෙනවා කෙටි කාලේ එනවා. ඊට අමතරව ඊළඟ දෙසැම්බර් 31 වෙනකොට මේ මට්ටමට එන බවට එහෙම නැත්නම් අපි යම් කිසි ආකාරයක ක්‍රියාමාර්ග ගන්නත් පුළුවන් අපි ධර්ම දීලා තියෙන්නේ. බහුතරයක් බැංකු ඒ මට්ටමට ඇවිල්ලා තියෙනවා. නමුත් සමහර බැංකු තියෙනවා. ඒක නිසා තමයි අපි කියන්නේ ණය ලබාගත් අයටවත් යම් කිසි අඩුවීමක් කරේ නැත්නම් බැංකුවට ගිහලා එල්ලීම කරලා ඒ කියන මට්ටමේ තමන්ගේ පොලි අනුපාත අඩු කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි. Thank you very much.